وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ارتداد جیسے فتنے نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے۔ آج معاشرے کے اندر صرف ارتداد کا فتنہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے جو آج ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے ایک کینسر کا رخ اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی انہی فتنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر ہم نے تمہارے اوپر فتنے کو مسلط کیا ہے، اگر ہم تمہیں فتنے سے دو چار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو جانچ رہے ہیں، ہم تمہارے ایمان کو جو ہے پرکھ رہے ہیں کہ تم ایمان کے معاملے میں سچے ہو یا ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈال رہے ہیں اور فتنے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کر رہے ہیں تاکہ میں یہ جان لوں کہ ایمان کے معاملے میں تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لوگوں تک اس بات کو بھی پہنچا رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر ہم فتنے کو مسلط کرتے ہیں، جب تمہارے اوپر فتنے کے دور کو مسلط کیا جاتا ہے، تم اس دور میں نیک عمل کرتے ہو یا پھر نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، بادروا فی الاعمال فتنا، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اے لوگوں تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، بالاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے۔ اس سے پہلے کہ تم نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ تم نیک عمل کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے بیان فرماتے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اے لوگوں جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ چھا جائے گا تو تمہیں نیک عمل کرنے میں دشواری ہوگی، تمہیں نیکیاں کرنے میں دشواری ہوگی، تم نیکی کرنا بھی چاہو گے لیکن نیک عمل نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے باہر اپنے قدم کو رکھو گے تو تمہارے آگے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے پیچھے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے دائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے بائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اے لوگوں تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے جب ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اس وقت وہ انسان اپنے چہرے کو آسمان دنیا کی طرف کرے گا، وہاں پر وہ آدمی تاریکی ہی تاریکی اسے نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے سماج کے اندر نکلے گا، اپنے معاشرے کے اندر نکلے گا تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اسے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، چاہے وہ فتنہ شرک کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام خوری کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ بدعت کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ چغل خوری کا فتنہ ہو، کسی طرح کے بھی فتنے ہو، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو تم رات کی تاریکی کی طرح اپنے سماج اور معاشرے کے اندر فتنوں کو پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के तीसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहे हैं कि समाज और मुआशरे के अंदर फितने इस तरह छा जाएंगे, फितने इस तरह फैल जाएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमशी काफिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर फितने इस तरह अपनी जड़ मजबूत कर लेगा और फितने इस तरह फैलते जाएंगे कि एक इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा, एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि वो इंसान सुबह के वक्त अपने घर से निकलेगा, इस हालत में निकलेगा कि वो आदमी मोमिन होगा, वो आदमी ईमान वाला होगा, वो आदमी मुत्तकी और परहेज़गार होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेगा, वो आदमी अपने ईमान को बेच खाएगा, वो आदमी अपने ईमान को गवा बैठेगा और वो आदमी कुफ्र का इर्तिकाब कर लेगा। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुमले के ऊपर, क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर, क्या आज हमारे समाज के अंदर ये सारी की सारी वबाएं इस तरह नहीं फैली हुई है? मेरे अजीज साथियों, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लड़की जिसकी परवरिश जो है मुस्लिम घराने के अंदर होती है, जिसकी पैदाइश मुस्लिम घराने के अंदर होती है और पैदाइश होने के बाद उसके माँ बाप उसे इस्लामी तालीमात के मुताबिक परवरिश करता है और उसके बाद उसे आला तालीम देता है, लेकिन वही बच्ची जो है आगे चल के इर्तिदाद जैसे फितने में फंस करके अपने दीन से फिर जाती है और इस दीन इस्लाम को जो है अलविदा कह देती है। मेरे अजीज साथियों, इसी के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि ऐ लोगों, समाज और मुआशरे के अंदर इस तरह फितने छा जाएंगे कि एक इंसान सुबह के वक्त तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। वयुमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। या शाम के वक्त वो आदमी मोमिन होगा, लेकिन सुबह होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। दुनियावी साजो सामान के लिए वो इंसान अपने ईमान को बेच देगा। दुनियावी जिंदगी के अंदर रुसूख हासिल करने के लिए, दुनियावी जिंदगी के अंदर वो इंसान मालदारी हासिल करने के लिए, दुनियावी साजो सामान को हासिल करने के लिए वो आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेगा, वो आदमी अपने ईमान को बेच डालेगा। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सुबह तो वो आदमी मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। क्यों? मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर जो फितने फैली हुई है, जो फितना फैला हुआ है, इसी फितने की वजह से। मेरे अजीज साथियों, आज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर सबसे बड़े फितनों में से एक, सबसे बड़ा फितना जो है वो इर्तिदाद का फितना है। पिछले 2 साल 3 सालों के अंदर सबसे ज्यादा अहले इल्म को या इस्लाम के मानने वाले लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज ने पहुंचाई है तो वो चीज फितने इर्तिदाद है। इसी फितने इर्तिदाद ने मुसलमानों के दिलों को तोड़ करके रख दिया है। मेरे अजीज साथियों, विकिपीडिया की रिपोर्ट को अगर माने तो विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये मालूम होता है कि पिछले 3 साल के अंदर जो है मुस्लिम घराने की लड़कियां ने, मुस्लिम घराने की लड़कियों ने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लड़कियों ने जो है दीन इस्लाम को छोड़ करके हिंदुआना रस्म को इख्तियार किया और हिंदुइज्म को इख्तियार किया और हिंदू के दीन को उन लोगों ने जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये है कि आखिर एक बच्ची जिसकी परवरिश मुस्लिम घराने के अंदर हुई, जिसकी परवरिश
परवरिश, जिसकी पैदाइश, जिसका पौलन पासन एक ऐसे घराने के अंदर हुई जो घराना मुसलमान है, जो घराना ईमान वाला है, जो घराना मोमिन का घराना है। आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम घराने की लड़कियां आज इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं, आज दीन इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद जैसे फितने की शिकार हो रही है। मेरे अजीज साथियों, जब इस सवाल के पीछे हम और आप गौर व फिक्र करते हैं और समाज और मुआशरे के ऊपर ताइराना नजर दौड़ाते हैं तो एक बात सामने उभर करके आती है और वो चीज है आज हमारे घरों के अंदर फैली हुई बेदीनी। आज हमारी घरों के अंदर इस तरह बेदीनी फैल चुकी है कि आज हमारी घर की जो बच्चियां हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि दीन इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम क्या चीज है, दीन क्या चीज है, नमाज किस चीज का नाम है, ज़कात किसे कहा जाता है और रोज़ा किसे कहा जाता है। आज हमारे घर की बच्चियों को मालूम नहीं है, हमारे घर के बच्चों को मालूम नहीं है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने समाज और मुआशरे का अंदाज़ लगाने की कोशिश करें। कितने ऐसे घराने आपको समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे घराने आपको समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे जिस घराने के अंदर एक भी फर्द नमाज पढ़ने वाला नहीं है, एक भी इंसान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद के मीनारे से आवाज देने वाला आवाज देता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। एक इंसान आवाज दे रहा है कि ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आओ, ऐ लोगों फलाह की तरफ आओ, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन एक इंसान कामयाबी की तरफ आने से इनकार कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम अपने घर के अंदर दीनी माहौल में अपनी बच्चियों की परवरिश करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आज तो हमारे अंदर खुद जो है बेदीनी फैली हुई है, हम खुद बेनमाजी हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, सबसे पहले अपने आप को फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को पहले जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को पहले जहन्नम की आग से दूर कर लो। मेरे अजीज साथियों, आखिर एक इंसान अपने घर के बच्चों को नमाज की तलकीन करे तो कैसे करे। एक इंसान मस्जिद से आजान जो होती है उसको सुन लेने के बाद अपने घरों के अंदर सोए हुए रह जाता है, घर के बिस्तरों के अंदर लेटे हुए रह जाता है। भला वो इंसान अपने घरों के अंदर जो है नमाज का माहौल कैसे पैदा कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, बाप बेनमाजी है, माँ बेनमाजी है, बहन भी नमाज नहीं पढ़ती है, भाई भी नमाज नहीं पढ़ता है। आखिर घर के अंदर जो है नमाज की तलकीन करे तो कौन करे, नमाज की तरफ अगर रग़बत दिलाए तो कौन दिलाए। एक इंसान खुद अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक इंसान खुद अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, भला वो अपने घर के अंदर दीनी माहौल को कैसे पैदा कर सकते और अपने घर के लोगों को नमाज की तरफ कैसे बुला सकते। मेरे अजीज साथियों, एक रीज़न ये है कि आज हमारे घरों के अंदर जो बेदीनी फैली हुई है और इसी बेदीनी की वजह से आज हमारे घर की बच्चियां और हमारे घर की लड़कियां आज जो है इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही है और इर्तिदाद के फितने की शिकार हो रही है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप इर्तिदाद के फितने से अपने मुआशरे को और अपने समाज को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को रोकना चाहते हैं, तो मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करनी होगी जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील डाल दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऊंट
جس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو۔ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، اور اس اونٹ کا لگام، اس اونٹ کی نکیل کا لگام ایک انسان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو، اور وہ انسان، جس انسان کے ہاتھ میں اس نکیل کا لگام تھاما ہوا ہے، اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا وہیں پر وہ اونٹ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہے۔ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے اور نکیل کا لگام ایک دوسرے انسان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کے لیے کہے گا وہیں پر وہ اونٹ بیٹھ سکتا ہے، اور جہاں پر وہ آدمی اس اونٹ کو چلنے کا حکم دے گا وہیں پر وہ اونٹ چل سکتا ہے۔ یہی مثال ایک مسلمان کی ہے، یہی مثال ایک مسلمان کی ہے۔ جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے، اس انسان کی ناک میں نکیل کو ڈال دیا گیا ہے، اور اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن جو راستہ ایک انسان کو بتائے گا اسی راستے کی طرف جا سکے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی حدیث کو اپنی نظر کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی پرورش ہمیں کرنی ہے۔ اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارے گھر سے ہماری بچیاں باہر نکلے تو اپنی بچیوں کو آگاہ کر دیں، اپنی بچیوں کو خبردار کر دیں، اے میری بیٹیوں، ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ہمارے ناکوں میں تو سمجھو نکیل ڈال دیا گیا ہے، ہمیں جو قرآن راستہ بتائے ہمیں اسی راستے کے اوپر چلنا ہوگا اور اسی راستے کے اوپر آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہماری گھروں سے ہماری بیٹیاں باہر نکلے تو اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں، اپنے گھر کی بچیوں کو تلقین کریں، اے میری بیٹیوں سن لو، تم مسلمان ہو، تم ایک مومنہ عورت ہو، اور تمہارے لیے قرآن نے ایک راستہ بتایا ہے، تمہارے لیے قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ اے اسلامی شہزادیوں، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے چہرے کے اوپر پردے کو ڈال لیا کرو، جب اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کے اوپر چادر کو ڈال لیا کرو۔ اے میری بیٹیوں، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو پردے میں ملبوس ہو کر کے اپنے گھر سے باہر نکلو، کیونکہ یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ تمہیں قرآن دے رہا ہے، یہ حکم تمہیں قرآن دے رہا ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر سے نکلو تو پردے میں ملبوس ہو کر کے نکلا کرو۔ اگر یہ تلقین ایک انسان اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، اگر اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اپنے گھر کی بچیوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کی بیٹیاں جو ہے ارتداد کے فتنے میں پھنسنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اسے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، آپ نے تو قرآن کا راستہ دکھا دیا ہے، آپ نے تو احادیث کا راستہ دکھا دیا ہے۔ یہی بیٹیاں ارتداد کے فتنے سے بچ سکتی ہے، کیونکہ ہم اسے قرآن کا راستہ بتا رہے ہیں، ہم اسے قرآن کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی معاملہ گھر کی نوجوانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، یہی معاملہ گھر کی نوجوانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر نوجوان ہیں، آپ کے گھروں کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جس کی عمر ابھی 15 سال ہے، جس کی عمر ابھی 18 سال ہے، جس کی عمر ابھی 20 سال کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اپنے گھر کی نوجوانوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ سننے میں تو یہاں تک آیا کہ آج معاشرے کے اندر اکثر نوجوان سٹے بازی جیسے اپلیکیشن کے اندر ملوث ہے۔ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جو ڈریم 11 کے اندر ٹیم بنایا کرتے ہیں، جو مائی 11 سرکل کے اندر ٹیم بنایا کرتے ہیں، جو 3 پتی
तरीके से एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया करते हैं। ऐ नौजवानों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान तुम्हें कौन सा रास्ता बता रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे लिए कुरान ये रास्ता बता रहा है। आज जुए का फितना हमारे समाज के अंदर जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। आज सट्टेबाजी का फितना हमारे समाज के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। ऐ नौजवानों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कुरान तुम्हें एक रास्ता बता रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर जुए से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जुए को हराम कर दिया है। अगर तुम जुए के जरिया दौलत को हासिल कर रहे हो, अगर तुम जुए सट्टेबाजी की एप्लीकेशन से अगर तुम दौलत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये रास्ता तुम्हारे लिए नजिस है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो जुए को हराम कर दिया है। अगर कोई इंसान ड्रीम इलेवन के अंदर टीम बनाता है तो वो आदमी जुआ खेल रहा है। अगर एक इंसान जो है तीन पत्ती के अंदर जो है टीम बनाता है तो वो आदमी जुआ खेल रहा है। अगर एक आदमी माई 11 सर्कल के अंदर टीम बनाता है तो वो आदमी भी जुआ खेल रहा है। और याद रखना, अगर तुम इन एप्लीकेशन से अगर तुम दौलत को हासिल कर रहे हो तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। और इसी तरह की दौलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना फितनतु उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले तमाम की तमाम उम्मतियों को जो है फितने में मुब्तला किया है, और मेरी उम्मत के लिए माल उसके लिए फितना है। अगर तुम जो है हराम तरीके से दौलत को हासिल कर रहे हो तो ये दौलत तुम्हारे लिए फितना है। अगर तुम जुए के जरिए दौलत को हासिल कर रहे हो तो ये पैसा तुम्हारे लिए फितना है, ये दौलत तुम्हारे लिए फितना है। अल्लाह तबारक इस कुरान मजीद में भी कहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, ये माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। यहाँ पर हमें दो चीजों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है। एक तो फितना इर्तिदाद से ताल्लुक रखता है। अल्लाह कह रहा है कि ये माल और औलाद तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर फितना है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है और अगर उन दौलतों को तुम गलत तरीके से हासिल कर रहे हो तो ये माल तुम्हारे लिए फितना है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें औलाद से नवाजा है, तुम्हें औलाद की नेमत को नवाजा है, और अगर तुम अपने औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपने औलाद को दीन इस्लाम से रोशनास नहीं करा रहे हो, अगर अपने घर की बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपने घर की बच्चियों को दीनी तालीम से नहीं जोड़ रहे हो, तो याद रखना यही औलाद तुम्हारे लिए फितना बनने वाला है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है, ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए इम्तिहान है और तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह ने अगर औलाद अता किया है तो उस औलाद को दीनी तालीम से रोशनास कराए, ताकि वो औलाद, ताकि वो बच्चियां, ताकि वो हमारी बहनें, ताकि वो हमारी बेटियां इर्तिदाद जैसे फितने से बचे रहे और इर्तिदाद जैसे फितने से दूर रहे। मेरे अजीज साथियों, तो एक रीज़न ये है, इर्तिदाद की एक वजह ये है कि आज हमारे घरों के अंदर जो बेदीनी फैली हुई है, यही वजह है कि आज हमारी घरों की बच्चियां, आज हमारे घर की लड़कियां इर्तिदाद जैसे फितने के अंदर मुलव्विस है और फंस रही है और दीन इस्लाम को छोड़ रही है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है
کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے، کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے میں پڑھ کر کے ہماری بچیاں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے اور دینی تعلیم سے روشناس ہو سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے کوئی ایسا منصوبہ اور پلاننگ نہیں ہوگی تو یاد رہے ہم اپنی بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ ہر سماج اور ہر معاشرہ اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بچیوں کو انجینئر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے دینی تعلیم سے روشناس کرانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں، ارتداد کے فتنے میں جتنی بھی لڑکیاں آج جو ہے ملوث ہوئی ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ لڑکیاں جو کالج کے اندر پڑھا کرتی ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ لڑکیاں جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا کرتی ہے، جس کا وابستہ دینی تعلیم سے نہیں ہے، جس کا جو ہے تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کے گھر کے اندر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا، ایسے گھر کی لڑکیاں آج ارتداد جیسے فتنے کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک مضمون کو آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر کوئی منصوبہ نہیں ہوگا، کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، کوئی آج ہمارے پاس اگر دینی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا ہم اپنی بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے ہرگز نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے۔ ایک مضمون نگار لکھتے ہیں اسی ادارے کے تعلق سے اور منصوبہ نہ ہونے کے تعلق سے، ایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کلکتہ سے پٹنہ کی طرف نکلا، ایک مرتبہ میں سفر کے ارادے سے کلکتہ سے پٹنہ کی طرف نکلا۔ جب میں ٹرین کے اندر بیٹھا اور جب میں ٹرین کے اندر سوار ہو گیا تو میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو کرتے پاجامے میں ملبوس ہے، جو وائٹ کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے اور اس کے چہرے کے اندر داڑھی موجود ہے۔ اس کے شکل سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی عالم دین ہے، اس کے شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ آدمی عالم دین ہے۔ اس کے ساتھ ایک بچی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو برقعے کے اندر ملبوس تھی۔ وہ لڑکی آ کر کے سامنے والی ایک سیٹ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں وہ انسان جس کی بیٹی تھی وہ انسان مجھے دیکھ لیتا ہے اور میرے سامنے آ کر کے مجھے سلام کرتا ہے، مجھے اور میرے سامنے آ کر کے سلام پیش کرتا ہے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ آدمی مجھ سے کہتا ہے، وہ صوفی با صفا انسان مجھ سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، اس ٹرین کے اندر مجھے تو کوئی ایسا انسان نہیں لگ رہا ہے جو میری بیٹی کی نگہبانی کر سکے۔ اے بھائی جان، میں آپ کے حوالے اپنی بیٹی کو کر کے جا رہا ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے جو پٹنہ کے اندر جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کے لیے پٹنہ جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ مضمون نگار کہتے ہیں کہ میں اس انسان کو، اس عالم دین کو اعتماد میں لیتا ہوں اور میں اسے یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے پٹنہ کی سرزمین تک چھوڑوں گا، میں پٹنہ تک اس کی نگہبانی کروں گا۔ اتنے میں وہ انسان خوش ہو جاتا ہے اور جو ہے ٹرین سے اتر جاتا ہے، ٹرین سے نیچے آ جاتا ہے اور وہاں سے گاڑی نکلتی ہے، وہاں سے ٹرین نکلتی ہے اور کچھ اسٹیشن دور جانے کے بعد میں نے دیکھا جہاں پر وہ برقعے میں ملبوس لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر کے ایک نوجوان آ کر کے بیٹھتا ہے، ایک نوجوان آ کر کے بیٹھتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک بھگوا کلر کا دھاگا بندھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان اسی لڑکی کی سامنے والی سیٹ پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں خاموش رہ جاتا ہوں، میں اس نوجوان سے کچھ نہیں کہتا۔ میں کچھ دور جانے کے بعد پھر جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں کڑا پہنا ہوا ہے، جو اپنے ہاتھوں میں دھاگا بندھا ہوا ہے،
जिस के हाथ में ज़ाफ़रानी कलर का धागा बंधा हुआ है, वो नौजवान उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है, उस लड़की से गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी मैं खामोश रह जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि किसी मखसूस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो रही हो, इसलिए मैं खामोश रह जाता हूँ। फिर और कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा, कुछ और दूर चले जाने के बाद मैंने देखा कि अब तो वो दोनों आपस में घुल मिल चुकी थी और एक दूसरे से जो है सरगोशियां करना शुरू कर चुकी थी। वो लड़की जो है उस मर्द से जो है हंसना और बोलना शुरू कर चुकी थी। अब मैं जो है उठने के लिए तैयार हुआ, जाकर के मैं उस नौजवान को रोकूंगा, जाकर के मैं उस नौजवान को मना करूंगा, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ मौजूद थी। मेरी बीवी मेरे हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि शोहर सरताज, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की आपके ऊपर कोई घिनौना इल्जाम लगा दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की आपके ऊपर जो है न जाने कोई तोहमत लगा दे, उसे छोड़ दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार लिखते हैं और वो मजमून निगार बयान करते हैं कि मैंने उसी लड़की को देखा, मैंने उसी लड़की को देखा जिस लड़की को उसके बाप ने ट्रेन के अंदर बुर्के में मलबूस करके बैठा करके गया था। अब वो लड़की अपने चेहरे से पर्दे को हटा चुकी थी, अपने चेहरे से जो है निकाब को हटा चुकी थी। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, वो मजमून निगार बयान करते हैं। अब मैं जब जो है पटना के रेलवे स्टेशन तक पहुंचता हूं, अब मैं उसी लड़की को देखता हूं कि उसके जिस्म से भी जो है बुर्का उतर चुकी है। वो लड़की जो है अपने जिस्म से बुर्के को उतार चुकी है और उसको अपने बैग के अंदर रख चुकी है और आम लिबास में वो जो है पटना के रेलवे स्टेशन के अंदर उतरती है। यहीं तक हद नहीं है, यहीं तक इंतहा नहीं है। वो मजमून निगार कहते हैं कि मेरे इन गुनहगार आंखों ने उस लड़की को देखा कि उस लड़की ने अपने हाथों में उस नौजवान के हाथों को डाल करके पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, ये वही है जो भगवा लव ट्रैप के नाम पर आज मुस्लिम समाज की लड़कियों को दीन इस्लाम से मुर्तद कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो लड़की उनकी उस नौजवान के हाथों में हाथें डाल करके जो है पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजों को देखने के बाद मैंने तो अपने दिल के अंदर एक ही बात को सोचा और वो बात ये थी कि काश ए लड़की, काश तेरे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होता, काश मैं तेरे बाप का नंबर ले लिया होता ताकि मैं तुम्हारी असलियत को तुम्हारे बाप तक पहुंचा देता, ताकि मैं तुम्हारी हकीकत को तुम्हारे बाप के सामने बयान कर देता कि जिस बेटी को वो आला तालीम के लिए पटना के अंदर भेज रही है, वो बेटी तो फितने इर्तिदाद के अंदर मुलव्वस हो चुकी है, वो बेटी तो जो है अपनी दीन को बेच चुकी है। जिस बेटी को वो आदमी पर्दे के अंदर मलबूस करके पटना भेजता है, वो लड़की आज तो बेनकाब हो चुकी है, अपने पर्दे को अपने जिस्म से उतार चुकी है। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं, ये इर्तिदाद का फितना है, ये इर्तिदाद का फितना है। और इसका एक रीजन ये है कि अगर हमारे पास बेहतरीन इदारे मौजूद होते, अगर हमारे पास तालीम के लिए अगर बेहतरीन इदारे मौजूद होते तो ये दिन हमें देखना न पड़ता। मेरे अजीज साथियों, ये भगवा लव ट्रैप के नाम पर, घर वापसी के नाम पर बाकायदा मुआवजा तय किया जाता है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम घराने की लड़कियों को उसके दीन से अगर फेर देता है तो हम उसे इतना मुआवजा देंगे। आज जो इस्लाम के दुश्मन पार्टियां हैं वो अपनी नौजवानों को, मुस्लिम लड़कियों को बहकाने के लिए बाकायदा जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख न जाने कितने रुपये को निछावर कर रहे हैं, इसीलिए कि मुस्लिम घराने की बच्चियों को घर वापसी कराया जाए। और आज़ादी निस्बा के नाम पर और भगवा लव ट्रैप के नाम पर आज हमारे घर की माएँ और हमारे घर की बहनें इस तरह के फितने के अंदर फंस रही है और अपने ईमान
کو بیچ رہی ہے, اپنے ایمان کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر کے دین اسلام کو چھوڑ کر کے اس شرک کے دلدل میں جا کر کے پھنس رہی ہے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا الذين آمنوا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جانے کے بعد, جو آدمی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, اگر کوئی آدمی اسلام کو الوداع کہہ دیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ آدمی اسی حالت میں مر جاتا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی موت اگر کفر کی حالت میں یوں ہو جاتی ہے تو وہ انسان قیامت کے دن اگر پہاڑ کی برابر بھی سونا لے کر کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا لے کر کے آئے گا تو ہم اس کے سونے کو قبول نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے. اے بزرگوں, اے نوجوانوں, اے معاشرے اور سماج کے اندر جو ہے لیڈر قسم کے لوگوں, اس آیت کریمہ کو جو ہے اپنے گھر کی بہنوں کے سامنے, اپنے گھر کی بیٹیوں کے سامنے بیان کر دیں, اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں کے سامنے اس آیت کریمہ کو کھول کر کے بیان کر دیں کہ اگر تم ارتداد جیسے فتنے کے اندر اگر پھنستے ہو تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے لوگوں کے لیے ہی جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. تم جیسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, ارتداد کا اور ارتداد کے اندر فتنے, جو ارتداد کی جو فتنے ہیں اس کے اندر پھنسنے اور ارتداد کے فتنے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے, اس کا دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا سکیں, اپنے بچیوں تک ہم جو ہے دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم اپنی بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روک سکیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہیں پر میں اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے, آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھر کی بچیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کی طرف جا رہی ہے, اس کا جیتا جاگتا ادھارن ایک شرک بھی ہے. شرک کی وجہ سے ایک انسان جب اپنے گھروں کے اندر شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گھر کی بچیوں اور اس گھر کے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہی چیز بے وست ہوتی ہے کہ مشرکین دین جو ہے, جو مشرک ہے ان میں اور ہمارے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ انسان بھی شرک کرتا ہے اور ہمارے گھر والے بھی شرک کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گھر کی لڑکیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کے اندر پھنس رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج ایک فتنہ شرک کا بھی فتنہ ہے, ہم اور آپ اس فتنے کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں, ہم اس فتنے کو جو ہے دونا سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کے ہم اس چیز کو ویلو نہیں دیتے. میرے عزیز ساتھیوں, آج اگر ہماری گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے تو یاد رہے اگر ہم کچھ بھی نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. تو میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو شرک سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو بھی پیدا کریں گے, اپنے گھر کی بچوں کو اور اپنے گھر کی بچیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوشش نہیں بلکہ ہمیں پرورش کرنی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق, اور ہمیں اسے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھی بتانی ہے اور ان کے لیے کچھ ایسا منصوبہ اور پلاننگ بھی بنائی جائے جہاں سے ہم اپنے سماج اور معاشرے کی بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم شرک سے بھی دور رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کئی وعید کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و
व ताला इस शिर्क की हवालाकी को बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस शिर्क के फितने के बारे में बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व ताला इस आयती करीमा से पहले सूरह अनाम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 18 अंबिया का तज़किरा किया है। इस आयती करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 18 अंबिया का तज़किरा किया है। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम की तमाम अंबिया का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, अगर मेरे अंबिया जिसका तज़किरा मैंने ऊपर किया है, अगर ये लोग भी शिर्क करते तो हम इसकी नेकियों को भी तबाह व बर्बाद कर देते, हम इसकी नेकियों को भी गारत कर देते, हम इसकी नेकियों को भी तबाह व बर्बाद करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, हम और आप इर्तिदाद जैसे फितने से बचने के साथ साथ हमें और आपको शिर्क जैसे फितने से बचने की भी ज़रूरत है। अगर एक इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है, अगर एक इंसान शिर्क की गिलाज़त की तरफ जाता है, शिर्क की गंदगी की तरफ जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हम उस इंसान की नेकियों को तबाह व बर्बाद कर देंगे, हम उसकी नेकियों को गारत कर देंगे। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर मेरे अंबिया, अगर मेरे रसूल भी शिर्क करते, अगर मेरे अंबिया जिसके लिए मैंने जन्नत के अंदर बाला खाना तैयार करके रखा है, अगर ये रसूल भी शिर्क जैसे कामों का इर्तिकाब कर लेते, अगर ये लोग भी अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी दूसरे को हाजत रवा मान लेते, तो हम इसके नेकियों को भी तबाह व बर्बाद कर देते, हम इसकी नेकियों को भी गारत कर देते, हम इसके नाम आमाल को भी बर्बाद करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क की हवाला की है, ये शिर्क का फितना है कि अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की नेकियों को बर्बाद करके रख देता है। मेरे अजीज साथियों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस के अंदर भी बयान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला है, अपने आखिरी वक्त पर है, इस दुनिया को छोड़ कर के जाने वाले हैं, अपने आखिरी वक्त पर मौजूद है, इस दुनिया को छोड़ कर के जाने वाले हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से ये कलमे अदा कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर रहे हैं। ऐसी हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर जो है बद्दुआ भी कर रहे हैं, लानत भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान फरमा रहे हैं इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, अपने रसूलों की कब्रों को चूमने और चाटने की जगह बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। और इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके जो है अपने नबियों को जो है हाजत रवा मानना शुरू कर दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर रहे हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। परवरदिगार आलम, मेरी इस दुनिया से चली जाने के बाद, मेरी इस दुनिया से जो है वफात पा जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी कब्र को सजदा करने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को चूमने और चाटने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को जो है चिरागा करने की जगह न बना देना। मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क का फितना है, ये शिर्क की हवाला की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में भी मुब्तला है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम, मेरी उम्मतियों को शिर्क जैसे फितने से बचा ले, मेरी उम्मतियों को शिर्क जैसी गिलाज़त से बचा ले।
मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करने की कोशिश करें, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये लोग शिरक करते तो हम इसके नाम अमाल को बर्बाद कर देते। और अल्लाह के नबी जो है यहूदियों और नसारा के ऊपर लानत कर रहे हैं इस वजह से कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने नबियों को शरीक मानते हैं, ठहराते हैं और हाजत रवा मानते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ कर रहे हैं और लानत भी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, आज समाज और मुआशरे के अंदर शिर्क के फितने जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। जिस तरह हम और आप इर्तिदाद के फितने से बचने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हम और आप इर्तिदाद के फितने से जो है बचने की कोशिश करें, बिल्कुल इसी तरह हम और आप शिर्क की खिलाफत से भी बचने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, ये एक फितना जो है आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इस तरह के फितनों से बचने की कोशिश करें। अगर हम और आप इस तरह के फितने के अंदर फंस जाते हैं, अगर हम और आप इस तरह के फितने के अंदर फंस करके अगर हम अपने ईमान को बर्बाद कर लेते हैं तो मेरे अजीज साथियों, हम और आप उसी हदीस के मिस्दाक है जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त वो आदमी मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क जो है और फितने इर्तिदाद के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तरह के फितनों से जो है बचने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह के फितनों से हम अपने औलाद को बचाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, इस तरह के फितनों से बचाए रखे और हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि अपने घरों के अंदर दीनी तालीम और दीनी माहौल को पैदा करने की कोशिश करें। आज सबसे बड़ी वजह यह है कि आज एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, आज एक इंसान ज़कात अदा नहीं करता है, आज एक इंसान जो है इस्लाम के उसूलों को फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है। जब एक इंसान इस तरह की चीज़ों को छोड़ देता है, जब कुरान और हदीसों को पसे पुष्ट डाल देता है, जो रास्ता कुरान बताता है, जो रास्ता अहदीस बताती है, जब उन रास्तों के ऊपर एक इंसान नहीं चलता है, जब उन उसूलों को एक इंसान नहीं मानता है, उसी वक्त एक इंसान फितने में पड़ता है। और जब एक इंसान फितने में पड़ जाता है उसी वक्त एक इंसान अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर लेता है और कुफ्र का इर्तिकाब कर लेता है। मेरे अजीज साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अब आपसे रुखसत होता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कही हुई बातों पर सुनने वाले तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, आप ही जल्दी दास्ता कहते कहते